मामा मते बहुत जोरे कष्ट होउची तमे धीरे धीरे मो डेणारू कंटा काढ़। पिंकू मु तते मना करिथिली तते ठीक रे उड़ी आसुनी तो बाहर को जानी हेले मो कथा न मानी तू दूर को चली गलु एबे कौन हेला सेथिपाई मु तते जगु सह जीवा को मना ही करुथिली तू मो कथा मानिथिले आज एतिके असुविधा तोर हेई न थांता आज ठारू तू मामा कथा सब बेले मानिबू। तापरे माँ चढ़े पिंकू डेणारू कंटा काढ़ी मेडिसिन लगे दिए। तापरे पिंकू सोई पड़े। 4टा बेलू पिंकू बाहर अगणारे खेलु थाए। दुष्ट जगु काऊ पुणी आसी जाए। पिंकू चले आमे आज कोली खाइबा को जिबा जंगल भीतर को। नाई नाई मु जमारू भी जीविनी मते भलसे उड़ी आसुनी आ मो मामा भी मना करिछंती। डरुआ पिंकू तू गोटे डरुआ हऊ तू न जा मिठा मिठा कोली मु मोर एका खाइबी जाउछि। तापरे जगु खाऊ कोली खाइबा को एकुटिया जाए। बाटरे ता माँ गोरी सेठी बसी थाए। से ता पुओ को अटकाई दिए। जगु तू एकुटिया कुआडे जाउछु चुपचाप घर को चले। नाई नाई मु जीबी मु कोली खाइबा को जंगल भीतर को जीबी। जगु तू एबे छोट अछु तू एते बाट उड़ी पारिबोनी तू घर को चले मु तो पाई कोली तोली आनिबी। ना ना मु छोट नुहे मु बड़ मु बहुत बड़ मु एका जाई परिबी। गोरी काऊ जेते अटकेले भी जगु ता कथा सुनेनी बहुत जोरे जोरे उड़ीबाकु लागे। गोरी भी ता पछरे उड़े हेले जगु एते जोरे उड़ा दिए जे से जंगल भितर 2 मिनिट रे लुचि जाए। गोरी आउ ताको पाएनी। ए नुआ उड़ीबा शिखिके एते जोरे उड़ुची मु ता मा हेकि भी ताको पारुनी एटा गोटे दुष्ट पुओ। जगु काऊ ता माँ को टक्कर दे बहुत जोरे उड़ी आसी थाए। सेथिपाई नदी उपरे पहुँचला बेलको ता बल सरी जाए। ता मुंड बुलेई पकाए आउ से चेष्टा करी भी निजको कंट्रोल करी पारेनी नदी रे खसी पड़े। जगु को नदी रे पड़ी जाउथिपार सेठी बसिथिबा मिठुसुआ देखिनिए आउ से जल्दी जाए जगु को पानी रो उद्धार करी आने। अरे काऊ छुआ तू तो बहुत छोट तू एकुटिया जंगल भीतर को कौन पाई आसीचु तो बापा माँ कौन तते मना करी नाहंती एबे तोर अवस्था कौन हे थांता। अंकल मु तो बेरी खाइबा को आसीथिली मो मुंड बुलेइला मते दुर्बल लागिला मु पानी रे खसी पड़िली। ठीक अच्छी एबे तो घर को जा तो माँ को कहबू तो पाई कोली तोली आनिबे। हेले जगु काऊ मिठू सुआर भी कौनसी कथा शुणेनी ताकू कोली खाइबार निशा लगी थाए। से पुणी उड़ी जाए जंगल भीतर को आउ जाई कोली गछ पाखरे पहुंची जाए। लाल आउ नील रंगर पाचिला पाचिला कोली देखी जगु को बहुत लोभ लागे। एमाने मते कहउचंती छोट छुआ हेले मो बहुत शक्तिशाली मो लास्ट को कोली गछ पाखरे पहुंची ही गली। तापरे जगु पेट भर्ती करी कोली खाइबा को लागे। सेपटरे ता माँ गोरिकाऊ बहुत व्यस्त हे पड़ु थाए। कालू तू जा जल्दी जाई आम पुओ को कोठु खोजी के आने से जंगल भीतर को कोली खाइबा को चली जाईछि। गोरी तू झरका पटे देखे केते जोरे वर्षा आसिलानी एबे ताकू मो कोठी खोजिबी वर्षा रे से कुआडे जीवो। तापरे कालू काऊ ता घरु बाहरे आउ जगु को चारिआडे खोजिबाकू लागे। मामा आज जगु पुणी आसतिला 4टा बेले मते कोली खाइबाकू डाकिला हेले मु तार दुष्टामी जानिछि मु मना करी देली। हाँ तू ठीक कलु एबे कंटा पसी तो डेना ठीक से कमिनी ता सह जाइथिले जानि न थांतो आउ कोन कोन हे थांता। सेपटरे जगु आरपट जंगल रे कोली तो खाउ थाए हेले सडन के ना वर्षा हुए। जगु कौन करिब किछि जानि पारेनी से गोटे झंकालिया गछ तले जाई बसे हेले ताको जणा न थाए से जंगल रे गोटे शिकारी बिलुआ रहु थाए। गोटे छोट चढ़ेईर बास्ना आसुची जाउची से चढ़ेईटा को आनी आज चिकेन सोरबा करिबी। तापरे से बिलुआ चढ़ेईर बास्ना पछे पछे आसे आउ जगु काऊ को गछ मूले बसिथिबार देखिनिए। अरे बा वर्षा पाग को गरम गरम चढ़ेई मांसर झोल मोर तो मजा आसीगला। तापरे से शिकारी बिलुआ जगु काऊ पाखक जाए। छोट काऊ छुआ तू एठी कौन एकुटिया वर्षा रे तते ठंडा लगुथिबो
ଚାଲ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ କମ୍ବଳ ଦେବି ଆଉ ଚା ପିଇବାକୁ ଦେବି। ହଁ, କେତେବେଳେ ମୋ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଗଲେଣି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଚା ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗୁ କାଉ ଜିଦିଆ ସିନା ଥାଏ, ହେଲେ ତାର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ ଯେ ବିଲୁଆ ତାର ଶିକାର କରିବ ବୋଲି। ସେ ବିଲୁଆର ପଛେ ପଛେ ତା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଗୁ କାଉର ବାପା କାଳୁ କାଉ ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ବଡ଼ ପାଟିରେ ତା ପୁଅକୁ ଡାକ ଛାଡ଼େ। ଜଗୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ବିଲୁଆ। ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ପଡ଼େ। ଶିକାରୀ ବିଲୁଆ କଥା ଶୁଣି ଜଗୁ କାଉ ଗଛ ଉପରେ ଉଡ଼ି ବସିଯାଏ। ଏଇ ସମୟରେ କାଉଟାକୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ମୋର ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଚପଟ କରିଦେଲା ମୂର୍ଖ କାଉ। ଜଗୁ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଯେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରେ? ତୁ ତା ସହ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ? ଶିକାର କଥା ଶୁଣି ଜଗୁ କାଉ ପୁରାପୁରି ଡରିଯାଏ। ହେଲେ ବାପା, ସେ ତ ମୋତେ କହିଲା ଘରେ ମୋତେ ଗରମ କମ୍ବଳ ଦବ ଆଉ ଚା ପିଇବାକୁ ଦବ। ଏସବୁ ତ ଶିକାରୀ ବିଲୁଆର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ଚାଲେ, ତୁ ମୋ ସହ ଘରକୁ ଚାଲେ। ଅବୁଦ୍ଧିଆ କୋଉଠିକାର ଆଜି ତ ଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ଜଗୁ କାଉକୁ ସେଇଠୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣେ। ଗୋରି କାଉ ତା ପୁଅକୁ ଜୀବନ୍ତ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ମାମା, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଜି ବାପା ନଥିଲେ ମୋତେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆ ଆଜି ଶିକାର କରି ମାରି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ହଉ ଜଗୁ, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ମାନିବୁ ଆଉ ଅମାନିଆ ହବୁନି। ମାମା, ଆଜି ମୁଁ 2 ଥର ମରିବାରୁ ବଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ତ ମୁଁ ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲି। ମିଠୁ ଅଙ୍କଲ ମୋତେ ପାଣିରୁ କାଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଜଗୁ କାଉ ତା ସହ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ କହେ ଆଉ ପ୍ରମିସ୍ କରେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ କଥାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବନି। ପରଦିନ ସେମାନେ ସବୁ ଖରାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେଠିକି ବୁଲବୁଲ ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସେ। ଗୋରି, କାଲି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ମାରିକି ଖାଇଦେଲା। ଏବେ ଜାଣିଲୁ ତ ଜଗୁ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର। ତୋର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମନା କରିଥିଲି ସେ ଅଙ୍ଗୁର ବଗିଚାକୁ ଯିବୁନି ବୋଲି। ସେ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣି ଅଙ୍ଗୁର ଲତା ପାଖକୁ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆ ଛୁପିଥିଲା। ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ଏମିତି କହିକି ବୁଲବୁଲ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଜଗୁ ଆହୁରି ବି ଡରିଯାଏ। ତା ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ସେ 2 ଥର ଜୀବନ ପାଇଥାଏ ଆଉ ଏଥରକା ସେ ପ୍ରକୃତ କଥା ବୁଝି ସାରିଥାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବସାରେ କୁଟା କାଠି ଲଗାଉଥାଏ ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଟୁନା ଯାଇ ବାହାରୁ କୁଟା କାଠି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣୁଥାଏ। 2 ଦିନର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ 2 ଜଣ ମିଶି କୃଷକର ଘର ଆଗରେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବସା ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଟୁନା, ବସାଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଆସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ହଁ ଟିକି, ତମେ ବସାରେ ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ପାଇଁ ଦାନା ଆଣିକି ଆସିବି। ହେଲେ ତମେ ଦେଖିକି ଯିବ ଟୁନା, ଏଇଟା ମଣିଷ ବସ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭାରି ଡର ଲାଗେ। ହଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମେ ତମ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ତାପରେ ଟୁନା ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ମଣିଷ ବସ୍ତିକୁ ଦାନା ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ସେପଟରୁ କୃଷକ ବାହାରୁ ଆସେ। ସେ ଯେମିତି ଦେଖେ ନିମ୍ବ ଗଛରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ା ହଲୁଛି, ସେ ସେଠାକୁ ଆସେ। ଆରେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏଠିକି ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବ ପତ୍ର ହଲୁଛି। ତାପରେ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ଜଲ୍ଦି ସେଠାକୁ ଆସେ। ହଁ, ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟେ ବୋଧେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସା ବନେଇବାକୁ ଭଲ ଗଛ ମିଳିନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅଗଣାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ସେଇଠୁ ରାତି ହେଇଯାଏ। ଟୁନା ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ବସାରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଟୁନା, ଦେଖ, ଆମ ଅଣ୍ଡା ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଟୁନା ଏ ଖବର ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ହଁ ଟିକି, ଆମ ଛୁଆ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୃଷକ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଗଛ ତଳେ ବହୁତ ସାରା କୁଟା କାଠି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଆରେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଘର ଭିତରୁ ସିଡ଼ି ନେଇ ଆସ, ମୋତେ ଏ ବସାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚଢ଼େଇମାନେ ମୋ ଘର ଅଗଣାକୁ ଅସନା କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ଟିକି ଆଉ ଟୁନା ବହୁତ ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ମା ଚଢ଼େଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୃଷକ ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। କୃଷକ, ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ବସା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଆମ ଅଣ୍ଡାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ।
ନାଇଁ ନାଇଁ, କୌଣସି ବି ପକ୍ଷୀ ଏଠି ବସା କରିପାରିବନି। ତମେମାନେ ମୋ ଅଗଣା ନଷ୍ଟ କରୁଛ। କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକୁ ଆସେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଚାରି ଚଢ଼େଇଟିର ବସା ଭାଙ୍ଗନି। ବସା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତା ଅଣ୍ଡାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାକୁ 2-4 ଦିନ ଏଠି ରହିବାକୁ ଦିଅ। ସେଇଠୁ କୃଷକ ଆଉ କିଛି କହେନି। ସେ ତା ବଳଦ ଗାଡ଼ି ନେଇ ତା କ୍ଷେତକୁ ଯାଏ। କ୍ଷେତରେ କୃଷକର ଫସଲ ସବୁ ପାଚି ସାରିଥାଏ। ଆଜି ସବୁ ଫସଲ ମୁଁ କାଟିଦେବି, ଆଉ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରି ସାହୁକାର ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ବାକି ଯାହା ଲାଭ କିଛି ମୋତେ ମିଳିଯିବ। ହେଲେ କୃଷକ କ'ଣ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଆଜି ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି। ଅଚାନକ ବହୁ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗେ। ଟେନସନରେ କୃଷକ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି। ତ ଭାବିଥିଲି ଫସଲ ସବୁ କାଟିକି ସାହୁକାରର ଋଣ ସବୁ ପରିଶୋଧ କରିଦେବି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ବେକାରଟାରେ ମୋର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବର୍ଷା ନେଇଗଲା। ହେଲେ ଆମେ ବର୍ଷାକୁ ତ ଅଟକେଇ ପାରିବାନି। ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ ଭଲ ହିଁ କରିବେ। ପରଦିନ ରାତି ପାହିବାରୁ କୃଷକ ଯାଏ। ବର୍ଷାରେ ତାର ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଖାଇବା ଧରି କ୍ଷେତକୁ ଆସେ। ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାର ଦେଖି ତାର ବି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଏବେ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଫସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ମଞ୍ଜି ସାର ସବୁ ମୁଁ କେମିତି କିଣିବି? ଆହୁରି ବି ଚାଷ କଲେ ସମୟ ବହୁତ ଲାଗିବ। ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ ମୁନାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ। କୃଷକ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗୁଛି। ହଁ, କାରଣ ତାର ଫସଲ ପାଣିରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ରାତି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ। କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ତା ଅଗଣାରେ ବସା ବନେଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା। ଆମକୁ ବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଟିକେ ଆମେ ତ ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି କରିପାରିବା? ଟୁନା, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ସୁନାରେ। ଯଦି ଆମେ ସୁନା ପତ୍ର ଆଣି ତାକୁ 2ଟା ଦେବା, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। କୃଷକ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁଲି ଜଳାଉଥାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛ। ତମମାନଙ୍କର ଫସଲ ବୋଧେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସାହୁକାରର ପଇସା ଆମେ ସୁଝିବାକୁ ଭାବୁଥିଲୁ, ହେଲେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଫସଲ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ତମ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଚଢ଼େଇର ଏ କଥା ଶୁଣି କୃଷକ କହେ, ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ, ତମେ ଆମର କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ବସାକୁ ଯାଇ ଟୁନାକୁ କହେ, ଟୁନା, ମୁଁ କୃଷକକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଯିବି। ତମେ ଅଣ୍ଡାର ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବ, ବସାରୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି। ହଁ, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ପାଖରେ ହିଁ ବସିଛି। ତମେ ଯାଅ, କୃଷକର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ କୃଷକକୁ ନେଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଗେ ଆଗେ ଉଡ଼ୁଥାଏ, କୃଷକ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥାଏ। ସେମାନେ ଯାଇ ସେ ସୁନା ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସୁନେଲି ପତ୍ରବାଲା ଗଛ ଦେଖିକି କୃଷକ ତ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆରେ ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଏ ଗଛର ପତ୍ର ତ ପୁରା ସୁନା। ହଁ କୃଷକ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛୁ। ଆମ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜଣାଅଛି। କେବଳ ତମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସୁନାପତ୍ର ତୋଳ। ସେଇଠୁ ସେ ସୁନା ଗଛରୁ 2ଟି ପତ୍ର କୃଷକ ତଳେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। କୃଷକ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା କହେ। ସେ 2 ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ଥାନ୍ତି। ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଉପକାର କରିଛୁ ଆମେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲିବୁନି। ସତରେ ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଉପକାରୀ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ତମେମାନେ ବି ମୋତେ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ। ଯଦି ତମେମାନେ ସେଦିନ ମୋତେ ବସା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥାନ୍ତ, ମୋ ଅଣ୍ଡା ତ ସେଦିନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ କୃଷକ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସୁନାପତ୍ରକୁ ବିକି ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେଇଯାଏ। ସେପଟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଚଢ଼େଇ ବାହାରେ। ଆଉ ସେମାନେ କୃଷକ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମଣିଷ ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ।
ମାମା ମୋ ଇଂଲିଶ ବହି ଫାଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି କିକି ପାଖରୁ ପଢିକି ଆସିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯା, ହେଲେ ପଢିକି ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଆସିବୁ। ସେ ଜଗୁ କାଉ ସହ ମିଶିବୁନି, ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ହଁ ମାମା, ମୁଁ ପଢି ସାରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ହିଁ ଆସିବି। ପିଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ତା ମାଆକୁ ମିଛ କହେ। ସେ କିକି ଘରକୁ ପଢିବାକୁ ଯିବା ବଦଳରେ ଜଗୁ ପାଖକୁ ଯାଏ। ପିଙ୍କୁ, ତୁ ଆସିବାରେ ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କଲୁ? ମୁଁ କେତେବେଳୁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଜଗୁ, ମୋ ମାମା ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ମତେ ମନା କରନ୍ତି। ମୁଁ ମିଛ କହିଛି, କିକି ନା କହିକି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ହଉ, ମତେ ବହୁ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲ ଯିବା ଟମାଟୋ ଖାଇବା କୃଷକର କ୍ଷେତରୁ। ତାପରେ ଦୁଷ୍ଟ ଜଗୁ କଥାରେ ପିଙ୍କୁ କୃଷକର କ୍ଷେତକୁ ଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚି ବସନ୍ତି। କୃଷକ ଯେମିତି ତା ଚାଷ ସାରି ବଳଦ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ପିଙ୍କୁ ଆଉ ଜଗୁ ଆସି ତା କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ପିଙ୍କୁ, ମୁଁ ତ ଟମାଟୋ ଖାଇବି। ମୋର ଆଜି ଟମାଟୋ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ପିଙ୍କୁ ବି ଗାଜର ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ। ଦି ଜଣ ଯାକ କୃଷକ କ୍ଷେତରୁ ଫସଲ ଚୋରି କରି ଖାଉଥାନ୍ତି। ସେପଟରେ ଆକାଶରୁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସେ। ବହୁ ଜୋରେ ବାଦଲ ଗର୍ଜେ ଆଉ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଜଗୁ, ବର୍ଷା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ବର୍ଷାରେ ଉଡ଼ିକି କେମିତି ଘରକୁ ଯିବା? ଚାଲ ଚାଲ, ଆମେ ସେ ବଡ଼ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡ଼ିବା। ବର୍ଷା ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା। ପିଙ୍କୁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ତା ମାମାଙ୍କୁ ମିଛ କହିକି ଆସିଥିଲା। ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଜଗୁ ସହ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଗୁଡିଆ, ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ପିଙ୍କୁ କବୁତର ଘରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସେ, ବର୍ଷା ଛାଡିବ କି ନ ଛାଡିବ। ମାମା, ପିଙ୍କୁ ଜାଣି ଶୁଣି ତମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ସେ ଜାଣିବା କଥା ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା କଥା। ନାଇଁ ଗୁଡିଆ, ସେ ଘର ଭିତରେ ବସି ପଢୁଥିବ। ସେ ଆଉ ବାହାରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ବୋଲି ଜାଣି ପାରୁନଥିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଧରିକି ଆସେ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବର୍ଷାରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବଣ୍ଟି ପାରାର ଘରକୁ ଯାଏ। ନାଇଁ ତ ଆଣ୍ଟି, ପିଙ୍କୁ ତ ଏଠିକି ପଢିବାକୁ ଆସିନଥିଲା। ହେଲେ କିକି ତ ମତେ କହିଥିଲା ଯେ ସେ ତୋ ସହ ପଢିବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି। ହଁ ଟିକି, ପିଙ୍କୁ ତ ଏଠିକି ଆସିନି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଘରେ ଅଛି। ପିଙ୍କୁ ବୋଧେ ତତେ ମିଛ କହି ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇଛି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଏ। ତା ପୁଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ। ମିଠୁ ଭାଇ, ତମ ପୁଅ ଘରେ ଅଛି ତ? ହଁ ଟିକି, ସେ ଘରେ ଅଛି। ସେ ତ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛି। ଏ ବର୍ଷାରେ ସେ କୁଆଡେ ଯିବ? ମୁଁ ପିଙ୍କୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲି ମିଠୁ ଭାଇ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ତମ ଘରକୁ ବିଟୁ ସହ ପଢିବାକୁ ଆସିଥିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଏଠିକି ଆସିନି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ହଇରାଣ ହେଇକି କାଉମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ଆଉ ପଚାରେ, ଗୋରି ଭଉଣୀ, ମୋ ପୁଅ ପିଙ୍କୁ ତମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା କି? ନା ତ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପୁଅ ତ ଆମ ଘରକୁ ଆସିନି। ତା ଛଡା ଜଗୁ ବି ଘରେ ନାହିଁ। ବୋଧେ ସେ ଦି ଜଣ କୁଆଡେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିବେ। ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଏ ବର୍ଷାରେ ସେ ଦି ଜଣ କୋଉଠି ଥିବେ? ଗୋରିକାଉର ପୁଅ ତ ଛୋଟ ବେଳୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ବୁଲୁରା ଥାଏ। ଗୋରିକାଉର କୌଣସି ଟେନସନ ନଥାଏ। ମୋ ପୁଅର ଯୁଆଡେ ମନ ସେ ସିଆଡେ ଯାଇଥିବ। ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ତୋ ପୁଅ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ତୁ ନିଜେ ଯା ଦେଖିବୁ। ଚଢ଼େଇର ଚିନ୍ତା ବଢିଯାଏ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଯାଏ। ଗୁଡିଆ, ଜଗୁ ସହ ପିଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛି? ମୁଁ ତାକୁ ପାଉନି। ମାମା, ତମେ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଜଗୁ ସହ ପିଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶୁଛି? ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ସେ ମତେ ମିଛ କହିକି ଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷାରେ କେଜାଣି ସେ କୋଉଠି ଥିବ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜେ। ସେ ଦେଖେ ପିଙ୍କୁ ଆଉ ଜଗୁ କୃଷକର କ୍ଷେତ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି। ପିଙ୍କୁ, ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ତୁ ମତେ କିଛି ନ କହିକି ଆସି ଏଇଠି ବସିଛୁ। ସରି ମାମା, ମୁଁ ଜଗୁ ସହ ଫସଲ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଫସି ଯାଇଛି। ହେଲେ ତୁ ମତେ କ'ଣ କହିଲୁ? ମତେ ତୁ ମିଛ କହିଲୁ। ତୁ ମତେ କହିଲୁ ତୁ କିକି ସହ ପଢିବାକୁ ଯାଇଛୁ ବୋଲି। ମୁଁ ତତେ ଖୋଜି ଖୋଜି କେତେ ହଇରାଣ ହେଲି। ମାମା, ମୋର ଏଥିରେ କ'ଣ ଭୁଲ? ଜଗୁ ମତେ ଡାକିଲା, କହିଲା କୃଷକର ଫସଲରୁ ଚାଲ ଫସଲ ଚୋରି କରି ଖାଇବା। ମିଛୁଆ ମିଛୁଆ କୋଉଠିକାର? ମୁଁ ତ ତତେ ଡାକିନି, ଓଲଟି ତୁ ମତେ ଡାକିକି ଆଣିଛୁ।
ठीक अछि जदि भूल हेची वर्षा तो एबे अटकीबनी तमे दी जण घर को चलो नाई नाई मु जीवेनी तमे तम पुओ को नहीं जाओ मोर तो एठी वर्षा एंजॉय करिबार अछि। जग्गू तो टिकी चढ़ेर कथा मानेनी। टिकी चढ़े ता पुओ को धरी घर को पळी आसे। वर्षारे भिजिबा जोगु पिंकू को ठंडा लगी जाए। पिंकू तते ठंडा लागिछि भल हेची तू कोन पाई मांग का कथा मानु नथिलु तू से दुष्ट जगु सह कोन पाई गलु मामा मामा मो डेणा बहुत जोरे बथा लगुची। गुड़िया तू भाई पाखरे बसी था एबे मु पिंकू पाई मेडिसिन धरि के आसुछि। तापरे माँ चढ़े वर्षारे उड़ी उड़ी डॉक्टर बुलबुल पाखक जाए आउ ताठू मेडिसिन नहीं के आसे। माँ चढ़े पिंकुर मेडिसिन धरी आसु थाए। बहुत जोरे वर्षा ढालिबाकु लागे। सेठू गोटे गछरे बाड़े ही कंटारे ता डेणा खंडिया हो जाए तथापि से कष्टे मस्ते उड़ीबाकु लागे। तापरे माँ चढ़े ख्यातक्त हे घरे पहुँचे ता पुओ को मेडिसिन खाइबाकु दिए। पिंकू ता मार एमती अवस्था देखे कांदिबाकु लागे। मामा मो पाई तमे एते कष्ट पाइल मु प्रमिस करुछि आज ठारू एमती भूल आउ केबे करिबिनी तम कथा मानिबी जग्गू सह केबे खेलिबिनी। पिंकू मिछ कहिलु बोली देखिलु आज कोन हैला केबे भी मिछ कहिबा कथा नुहे तोर गोटे मिछ जगु तू कष्ट पाइलु मु भी बहुत कष्ट पाइली तू कोन चाहूचु मु सब बेले एमती कष्ट पाए। तापरे पिंकू ता भूल बुझी पारे आउ सच्चा हृदयरू ता माँ को क्षमा मागे आउ प्रमिस करे जे केबे जग्गू सह खेलिबाकु जीवनी। तापरे माँ चढ़े आउ तार दुई जण जाक छुआ घरे बसी वर्षा को एंजॉय करंती। सुंदर